Bonsoir à tous, bonsoir à toutes مشاهدينا ومتابعي ديما سبورت، مرحبا بكم، نورتوني كالعادة في حصة جديدة من برنامجكم ديما سبورت. وكالعادة كما عودناكم نرجع على أهم الأحداث الرياضية في الأسبوع الأخير. وفي هذا الأسبوع تتجه الأنظار إلى إسبانيا، وبالتحديد الليغا البطولة الإسبانية، لأنه رابطة الليغا أو الاتحاد الكرة لإسبانيا قاعد يدرس في مشروع فوق الطاولة حاليا لتقليص رواتب الحكام. الواضح أنه الحكام في إسبانيا الأيام هذه قاعدين يعيشوا على وقع أيام صعبة بعض الشيء، خصوصا بعد الخروج للساحة عدة فضائح سكوندال واتهامات بالرشوة وبالفساد متعلقة بمسيري وبرؤساء عديد الأندية الإسبانية، ولعلها أكثرها تداولا وأكيد تعرفوها وعشناها في الأيام الأخيرة، المتعلقة بالنادي الإسباني العريق والشهير برشلونة، اللي كثر عليه الحديث، وأكيد متعلقة باسم محدد من الحكم الدولي نيجيريرا، الذي كان وجهت له المحكمة العليا الإسبانية اتهامات بأنه تسلم أموال كبيرة ورشاوي من نائب رئيس بالطبع أو رئيس برشلونة، وهو كان في بوست نائب رئيس لجنة الحكام السابق بالطبع للليغا. كل هذه الاتهامات وكل هذه الفضائح أدت وعملت une grande pression، ضغط كبير على اتحاد الكرة للبطولة الإسبانية والليغا. واليوم والأسبوع هذا قاعدين يتشاوروا في إمكانية تقليص رواتب الحكام. نعطوا لمحة بعض الشيء على رواتب الحكام في البطولة الإسبانية أو الليغا. البطولة الإسبانية أو الليغا تدار بالطبع بهذا الشكل: الحكم الذي يحكم مباراة في الأسبوع أو لا، الراتب الشهري هو راتب بما يقارب 12,500 يورو دون حساب الحوافز والامتيازات. ثم يليه مثلا حكم المساعد هو في حدود 4,200 ألف يورو. ثم يليه مثلا، واحنا اليوم نعرف عنا الفار وعديد الحكام داخل الفار، ياخذ في معدل 2,100 يورو. يعني هذه الرواتب هي رواتب شهرية دون حساب الامتيازات والحوافز والسفر وكل المتعلقة به. اليوم اتحاد الكرة ورابطة الليغا قاعدة تدرس في هذا المشروع لتقليص لماس سالاريال الحكام، رواتب الحكام، إلى 40%. سنتابع أكيد هذه بالطبع هذا الملف وكل ما يسوسيت des opinions sur les réseaux sociaux في الأيام الجاية. إذا ننتقل الآن إلى الاتحاد العربي لكرة القدم. الاتحاد العربي لكرة القدم هذا الأسبوع شفناه وجه في بيان رسمي لإدارة الجيش الملكي المغربي بيان فيه شديد اللهجة، وهو أنه أبدى فيه ملاحظته حول التشكيلة والفريق الذي لعب به الجيش الملكي المغربي أمام الاتحاد الليبي. كلنا نعرف أنه الجيش المغربي كان قد ترشح للدور الثاني التمهيدي لكأس العرب أو ما يعرف بكأس ملك سلمان في نسختها الجديدة 2023. البيان كان واضح. البيان لاتحاد الكرة العربية يقول: في الوقت الذي يثمن فيه الاتحاد العربي لكرة القدم دوركم في إنجاح منافسة كأس ملك سلمان للأندية البطلة، في نفس الوقت نطالبكم باحترام المنافسة عليها واحترام الخصوم واحترام وطبع المشاركة بالفريق الأول المعترف به من الاتحاد الوطني، يعني الاتحاد المغربي. وختم: في حالة تكرار نفس الحادث فإننا سنضطر آسفين لتسليط العقوبة المحددة مسبقا. بالطبع هذا البيان كان قد أدلى نائب رئيس الجيش الملكي المغربي بالأمس بعد ردود الأفعال الكثيرة على السوشيال ميديا أنه لم يصل إلى حد الآن بيان رسمي، وكذب ذلك من الاتحاد العربي لكرة القدم، علما ونفكروا أن الجيش الملكي المغربي ممثل المغرب في هذه الدورة كأس ملك سلمان بجانب الوداد والرجاء كان قد ترشح بعد أنه ربح الماتش نتاعو لالي 3-1 في الماتش الغوتور ضد الاتحاد الليبي كان قد انهزم ب4-1، لكن
سمحت له النتيجة بالترشح. ننهي إذن أعزائي المشاهدين جولتنا هذه القصيرة في الملاعب بتتويج المنتخب التونسي لكرة اليد في هذا الأسبوع لصرف الشبان. كان ذلك يوم الاثنين الموافق ل 17 أبريل، وهذه الدورة لكأس العرب للمنتخبات كانت قد احتضنتها مدينة الحمامات الساحلية بتونس، والمنتخب التونسي توج بالبطولة بعد ما قام بربح المنتخب السعودي في النهائي، وكذلك المنتخب الجزائري كان قد احتل المرتبة الثالثة، ثم المنتخب الليبي المرتبة الرابعة في هذه الكأس. إذن كلكم تابعتوا أكيد أعزائي المشاهدين للشامبيونز ليج دوروب، هو كأس رابطة الأبطال الأوروبي وأمجد الكؤوس. والبارح كنا قد تعرفنا على المربع الذهبي والفرق اللي باش تلعب الدور النصف النهائي. الماتش الأول يعطينا الانتر ميلان لاسي ميلان اللي باش يتلعب يمكن بين 10 11 ماي و 17 18 ماي روتور، ديربي أكيد إيطالي شيق جدا باش ننتظروه ونتبعوه. وريال مدريد مان سيتي l'affiche finale avant la finale. On en parlera de tout ça, on va débriefer les matchs avec Stéphane Thierry, notre consultant, et nos invités. Ne quittez pas. عدنا إليكم جديد أعزائي المشاهدين et comme d'habitude avec Stéphane Thierry. Bonjour Stéphane. Bonjour. On peut dire que bonjour Non, parce qu'il y a un peu de soleil. Exactement. Non, puis il est tôt encore. Oui. Il y a plein de gens qui travaillent. On avait voilà. l'habitude de présenter ou commencer à partir de 19h. Oui. Et là, c'est 16h, mais c'est le dernier jour qu'on passe à 16h parce qu'on revient après à notre direct de 19h. Oui. Voilà. Donc, la semaine prochaine, ça sera encore un petit peu particulier. Voilà. Vous aurez la surprise. Oui, on aura une surprise réservée, chers téléspectateurs, à vous la semaine prochaine. Donc, Stéphane, comme d'habitude, on va commencer, on va parler l'actualité. Et aujourd'hui, chers téléspectateurs, c'est sûr que vous avez compris, jusqu'à hier soir, on a regardé, c'était 100% foot parce que c'était la Champions League d'Europe. On avait le droit à des très beaux matchs, Stéphane. Oui, j'ai préféré le mardi soir. C'est vrai? Oui, j'ai trouvé que Naples-Milan était un vrai match avec beaucoup d'intensité. Il y avait même beaucoup de qualité. Parce qu'hier soir, en fait, Manchester City, on sait, c'est plutôt tenté de gérer, de garder un peu la balle. Et on sait qu'avec Haaland, c'était sans surprise. Ça peut marquer à n'importe quel moment. Donc, oui, il y avait moins de surprises. Naples-Milan, on va le débriefer, mais très intéressant. Et avant ça, on va essayer quand même, chers téléspectateurs, comme vous le savez, vous avez l'habitude maintenant de s'arrêter un petit peu sur les matchs, le grand match ou les matchs les plus importants de championnat français et pour vous rappeler du classement. Mais avant ça, permettez-moi, chers téléspectateurs et Stéphane, de recevoir notre invité. إذن أعزائي المشاهدين معنا اليوم ضيف عزيز علينا كالعادة باش يكون معنا بالطبع عبر سكايب ويلتحق معنا من تونس محمد سلام. Avant ça, Stéphane, en attendant qu'il nous rejoigne Mohamed, alors pour commencer avec le championnat français, on a dit qu'il y avait un match très attendu, le match choc Lens-PSG. Oui, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce match déjà? Que le PSG, comme à son habitude, conforte sa première place. Le PSG continue d'engranger les points et derrière, il faut pouvoir soutenir et maintenir la cadence du PSG qui est imposée aux équipes qui veulent, entre guillemets, lutter pour le titre de champion de France. Donc le boulot est fait, 3. Oui. Sachant que… Surtout sur un concurrent, on va dire, direct. Direct, était deuxième, voilà. Il pouvait éventuellement revenir très proche du PSG à 3 points, il me semble. Donc voilà, là maintenant, ils sont à 9 points. À 9 points quand même, ils ont pris une petite avance, ils se sont rattrapés, même s'ils ont passé par des vagues de douleur. Et là, on retrouve notre invité. نحب نحيي اللاعب
اكيد محمد سلامه السابق، ومحمد عنده بليزيور كاسكيت. اول حاجه مرحبا بك محمد من تونس مباشره، شكرا على تلبيتك الدعوه. مرحبا بجميع المشاهدين. شكرا Mohamed. Alors, Mohamed, c'est directement de soleil, de la Tunisie. Ça nous ramène un peu de soleil, Stéphane. Chaleur. Là, le soleil, on l'a, mais là, c'est la chaleur. C'est la chaleur. C'est compliqué. C'est le soleil parisien sans chaleur. Là, محمد كنا نحكيو على البطولة الفرنسية. يمكن أهم ماتش كان جمع الويكاند اللي فات ما بين لونس وباريس سان جيرمان. كما تعرف باريس سان جيرمان اللي تعدي عدة أزمات وتعثرت شوية، 2 ديفيت. لعبت ماتش مهم جدا ضد المنافس المباشر لونس 3-1، ربحت 3-1 وعملت المطلوب. ايش قولك في باريس سان جيرمان والتعدي فيه توا المردود والحكايات وغالتييه ايش قولك فيه محمد، نظرتك للامور؟ Oui, exactement. معناها الماتش c'était très important للبي اس جي، خاطر السيري اللي تعدت بها ليليميناسيون نتاع الشامبيونز ليغ. تشوف لا تونسيون اوتور دو كلوب معناها ميدياتيك dans les vestiaires les problèmes avec les stars du club. وديرنييرمون معناها شفنا ميسي comment il a été sifflé في البارك دي برانس. دونك تونسيون كبيره autour du PSG. والسيزون اللي يعمل فيها معناها c'est une saison presque catastrophique sur le plan avec le nombre de défaites في الشامبيونات اللي مش متعود به. دونك فما très grand problème de vestiaire ou de communication في البي اس جي. والفوتبول ورانا انه معناها حتى même si عندك les plus grandes stars du championnat ou du monde, tu peux pas former une équipe très performante كان ما عندكش un entraîneur قوي اللي يعرف يشد الجوارات ويعرف يكون هو اقوى من لي ستار هذوم. Justement, Mohamed, حكينا برشا احنا هوني حتى مع ستيفان. On a dit que le PSG, il doit retrouver un projet. Le problème de PSG, c'est un projet autour. C'est pas un coach, c'est pas des grandes stars qui vont faire une équipe. Alors, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on va dire du Bayern qui s'est fait éliminer hier soir? Oui. Le Bayern n'a pas de projet alors? Le Bayern s'est fait éliminer en quart de finale de la oui, Ligue des Champions par City. Mais si on va parler autant que supporters, on va se mettre dans la peau des supporters, Stéphane, ils vont dire que Bayern, en termes de palmarès de titres, incomparable avec le PSG, donc elle a le droit à des erreurs. Peut-être c'est fin de cycle. Ça fait combien de temps que le Bayern n'a pas gagné une Ligue des Champions? 3 ans, elle n'arrive pas en demi-finale. 3 ans. Donc, est-ce que le projet du Bayern est viable? Non, parce qu'il faut en parler. On va arriver toujours, Stéphane. Stéphane, c'est le vrai Parisien. Oui. Non, je ne défends pas le PSG parce que j'en ai parlé avec des amis et je leur ai dit, le PSG, il est à 10 000 lieues de l'intensité que j'ai vue des matchs de mardi soir, là, quand j'ai regardé Naples et Milan. Le PSG en est très loin. Vrai, tu as écrit ça. Donc, c'est pas qu'un problème de projet. On voit bien, il va y avoir une seule équipe qui va gagner la Ligue des Champions. Le PSG, là, sur les 4 dernières années, ils ont été en finale, ils ont été en demi-finale. C'est des matchs coup près où, à un moment donné, il y a un petit facteur chance qui fait que ça peut basculer dans un sens ou dans l'autre et pouvoir permettre d'aller acquérir et de conquérir ce Graal et cette pression qui se met pour obtenir la Ligue des Champions. Mais là, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, on va dire le projet du Bayern, il n'est pas viable et tout, alors qu'ils n'ont pas gagné non plus cette année encore la Ligue des Champions. Tu parles des choses très, très importantes à débattre, sachant que محمد احنا حكينا فيه في كل مره نحكيو على البي اس جي. كما قلت انت فما برشا حاجات تحكي فيها. الكوتشينغ، هل هو ممرن تجيبه كبير؟ شفنا برشا اسامي كبيره تعدات بالبي اس جي ما عملتش با في البولو. شفنا لي ستار ميسي مبابي جابوا لي جابوا نيمار اي تو سا بوتي با. مي فما حاجه زاده محمد زاده نقولوها اللي ممكن مشكله لي فيستيير زاده. خاطر شفنا البايرن عانت توا يعني ديفيت كي في اكسبلوزي الفيستيير. ستيفان ديما يلونتيسيب خاطر باش نحكيو على الليغ شامبيون دوروب. مي خلينا نبقاو في البطوله الفرنسيه. فما المنافس محمد المباشر كذلك البي اس جي. ما نعرفش تبعته شويه. اولمبيك مارسيل. اولمبيك مارسيل il retrouve quand même les Marseillais les sourires et surtout ils ont gagné leur match 3-1, mais surtout ils sont satisfaits. Enfin, les Marseillais découvrent leur Vitinha qui a été recruté à 32 millions d'euros. Il marque le doublé
On a il marque un retrouvé très très beau premier but. un très beau. Après, il faudra voir comment se comporte cet attaquant face à une équipe qui est un peu moins, on va dire, en difficulté. Parce que là, il avait quand même Adil Rami, 37 ans, où voilà, les matchs, il les vit ou il les subit. Hein, comme il a dit, moi je suis en fin de carrière, c'est aux jeunes de se bouger s'ils veulent sauver le club et les maintenir en Ligue 1. Maintenant, c'est de plus en plus compliqué. Voilà, on va voir comment ça va se dérouler. محمد، هل تابعت شوية مردود أولمبيك مارسيليا السنة هذه وتابعت أكيد لي ريكروتمون اللي عملهم؟ Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. شو رأيك l'OM في la politique de عمل recrutement؟ une préparation très très difficile. Les matchs amicaux de début de saison étaient très très difficiles avec des défaites. Tu as eu des pressions, où il y a eu des problèmes aussi avec le coach Tudor qui a été très critiqué. Mais après les résultats ont suivi. Le mercato, il a fait Longoria, il a fait des très bons coups, surtout avec Mbemba, un des meilleurs défenseurs du championnat. Il a fait la Champions League avec Porto, il a été excellent. Malinovski d'Atalanta, qui était un des meilleurs joueurs du calcio avec son pied gauche. C'est pas facile de le ramener en championnat de France à Marseille. Donc, les recrutements, ils ont été ciblés. Ils ont donné directement à l'OM, ce qui explique le classement de l'OM, ou la deuxième place qui est très très importante, qui est sur le plan sportif. Et sur le plan financier, on sait tous que la qualification en Champions League, elle ramène des entrées d'argent à la très caisse, c'est importantes. vrai. Exactement. Et ça sera la lutte pour la deuxième et troisième place entre les trois clubs, Marseille ou Lens ou Monaco, ça sera très dur jusqu'à la fin de saison. Exactement, Mohamed. On était en train de parler tout à l'heure avec Stéphane. On a déjà parlé les dernières semaines, les 2 dernières, une vraie bataille au sommet de classement. On peut dire que PSG, 9 points, ça permet. 8 sur Marseille et 9 sur Lens. 9 sur Lens et 8 sur Marseille, bien sûr. Je parlais de 9 parce que c'était le dernier match justement contre Lens. Et là, c'est une vraie bataille justement. Marseille, elle a gagné. Elle rattrape la deuxième place. Après, il y avait derrière Monaco qui a battu Lorient 3-1. Voilà, Monaco donc, qui est toujours en course. Donc, on aura une très belle bataille. Ça va jouer ces trois équipes-là. Derrière, Rennes et Lille, c'est un petit peu lâché. Voilà, Rennes et Lille qui croient toujours à condition qu'ils ne font pas des faux pas. محمد، حكيت على حاجة مهمة جدا، قلت بوليتيك دو ريكروتمون قاعدين يعملوا فيه أولمبيك مارسيليا. اليوم ونحكيو في الكواليس خاطر الميركاتو الصيفي قاعد يقرب، وبدات التحركات وبدات الإعلام يخرج في لي دوسيي والكواليس وكل. On est en train de parler justement, Stéphane, de Mercato, parce que ça commence à bouger, à se chauffer, à s'embrouiller. Balogun, là, ils en parlent un petit peu à Marseille. Justement, on parlait justement de Pablo Longoria, le président, qui est très actif sur le marché justement de Mercato. Et là, apparemment, dans les coulisses, Mohamed Qadini Hadrou fait un gros coup, les Marseillais. Peut-être il y a une star qui estime et qui espère le faire ramener peut-être à Marseille, comme ils ont fait, rappelons, avec Sanchez. Hein, mais c'est leur meilleur coup. Oui, c'est leur meilleur coup. C'est vrai. C'est leur meilleur coup parce qu'on parlait de Milanovski. Enfin, moi, il me fait ni chaud ni froid. C'est des garçons qu'on a dans le championnat de France, on a des jeunes avec du bon potentiel. Et on a des joueurs de cette qualité-là. Parce que là, je suis désolé, mais quand il rentre le dimanche soir, là, il ne me fait pas rêver, ce joueur. Du tout. Pas spécialement. Donc, ça reste toujours pour toi, Sanchez, c'était juste à l'instant le coup le plus réussi. Oui, bien sûr. Mais si on regarde tout l'argent qu'a dépensé Longoria, il y a plus d'échecs que de réussites. Alors, Mohamed, حسب la presse britannique, يقولوا أنه فما في الكورسة يوغو تودور il vise un joueur بالاسم هو ويلفريد زاها, c'est l'international ivoirien. Hein. Selon la presse britannique, ils disent que طالبوا بالاسم نظرا يقولوا احنا les techniques نتاعو les performances, qu'il a des qualités de vitesse déterminées, hein, bien, il n'a rien quand même à confirmer ce joueur. Surtout il se distingue surtout يقول لك par sa polyvalence, وكلمة polyvalence احنا عملت ضجة في تونس, mais il faut le dire راهو يستعملوا فيها c'est légitime. Donc voilà, حسب رأيك في الجوار هذايا, نعرف عندك عين
مهمة جدا. Mohamed, c'est un agent des joueurs, des grands joueurs. Il a fait beaucoup de transferts, des coups par contre réussis. Donc, je sais qu'il a un regard d'expert. حسب رأيك في الجوار ولو صارت الانتقال هذه والكونترا هذا ينجم يعاون اولمبيك مارسيليا اذا تلعب كاس رابطه الابطال السنه الجايه؟ Oui, c'est sûrement un Najmi Aoun parce que c'est un profil complètement différent de Sanchez. Polyvalent كما قلت انت نجم يلعب اليه ونجم يلعب اتاكون دو بوينت. يلعب في كريستال بالاس ماركي 6 بونتو السنه وعامل 2 اسيست لعب في مانشستر قبل وفان de contrat en plus معناها c'est un Oui, joueur libre qui c'est va vrai. pas coûter un transfert. Je vois que le profil Taza, il peut aider l'Olympique de Marseille, mais il y a beaucoup de tentations pour lui. Femme les clubs du golf, ils sont aussi معناها واقفين عليه يحبوا ياخذوه. فما des على clubs من الخط. قطر des clubs مم. من السعودية. Ça va dépendre de ce que va choisir le joueur Son comme projet Mbemba. sportif. معناها مم. Mbemba il a choisi le volet sportif باش يلعب مع l'OM وباش يلعب مم. Champions League باش يلعب في l'Europe. Il a été dans la même situation l'année dernière كان libre وجاوه معناها des offres من الجولف وما مشاش. Justement, on parlait, c'est la concurrence. On a toujours parlé de l'Arabie Saoudite, Et des en pays de plus, Golfe. Une vraie tentation quand même. là, a priori, vu qu'il est libre, Oui, ça contrat libre. permet de négocier, on va dire, plus facilement. Plus facilement. Ça sera après c'est primes à la signature, ce genre de choses-là. Puis voilà, il y a le projet sportif, il y a l'âge qu'il a aussi. Qu'est-ce que lui a envie de faire personnellement? Ça, c'est important. Est-ce que voilà, il va se dire voilà, moi je veux maintenant un confort de vie et je vais essayer d'aller gagner un petit peu plus d'argent. Ou il me reste encore quelques belles années sportivement à faire et dire voilà, oui, je veux jouer la Ligue des Champions, je veux être dans un club ambitieux. Bon, comme Chouk, il me dit, Mazelt al-Baraka, c'est vrai. Et aussi, là encore, comme il a dit, Mohamed, il a expliqué, si lui, il va choisir le volet sportif, on ne sait jamais. Mais si les millions et les millions qui vont être... Les millions, le soleil. Bon, en le même temps, à soleil, Marseille, il y a un petit peu on ne aussi. sait rien. On va voir aussi, on va suivre. Le soleil du golf, c'est pas le soleil. Oui, non, mais c'est pour ça. Voilà, il y a aussi, Mohamed, on est d'accord. Je suis. Alors, à Marseille, oui, c'est pas le même soleil. الهواء يتبدل كما يقولوا محمد. تنشوفوه نسم علينا الهواء، الهواء يتبع. فما الميركاتو كذلك محمد أكيد المنافس، واليوم نحكيو على توا على المنافس المارسيلي PSG, le Parisien. Le Parisien, bien sûr, ils sont sur tous les plans parce qu'il y a peut-être في الأفق تغيير الكوتش. علاش؟ parce qu'on va quand même parler de cette affaire Galtier. Mohamed Akid Tabatha, Galtier, il souffre. Ça fait quand même quelques jours. Il s'est fait piéger dans une affaire comme ça. Quelqu'un qui sort fournier, il dit il y a un mail qui était il est accusé de racisme, ce que vous voulez. On ne sait rien du tout. On n'est pas là pour le juger. Mais depuis, c'est l'explosion. C'est un scandale. On ne s'arrête pas. On parle, on en parle. C'est comme une boule de neige. Et après, là, récemment, même ce matin, on voit que Mbappé aussi s'est entretenu avec son coach. Il s'inquiète vu que est le capitaine et tout. Mais en plus, les Niçois, les dirigeants de Nice, ils ont quand même fait une petite réunion avec les salariés du club. Ils ont confirmé la véracité de mail. Ils ont dit quand même il faut être solide en bloc et on soutient l'équipe parce qu'elle est en course de la Ligue d'Europe. tout ça, ça nous ramène محمد اللي بي اس جي اسامي اليوم تتطرح كذلك في الكواليس. من سيعوض بوتيتر غالتييه؟ مورينو، زيزو. Qu'est-ce que tu en penses, Mohamed? Bon, le changement نتاع الكوتش في البي اس جي معناها sûrement كان باش يتعمل indépendamment de l'histoire نتاع نيس معناها خاطر ميم قبل ما تخرج l'histoire Galtier était sur la sellette كما يقول. Exactement. Donc نتصور cette fois ils vont surtout معناها entre le président et le directeur sportif ils vont penser 1000 fois avant d'engager un coach parce que ça sera un choix stratégique, ça sera la première
pièce l'année prochaine. شفنا معناها dans les années dernières il y a eu des erreurs pour moi معناها limogeage Tuchel c'était une erreur فهمت. Donc il faut avoir un coach qui va rester 2, 3, 4 années pourquoi pas باش يعمل stabilité في البي اس جي. Pour un projet à long terme Oui. aussi, ou au moyen, court terme. Stéphane, ton dieu Zizou, Alors, tu le vois en tête de PSG? Alors, j'aimerais bien, mais j'ai l'impression qu'il viendrait se mettre dans un club où c'est compliqué Oui. de... Par rapport à l'attitude de Non, Zizou. mais voilà, c'est un club, c'est compliqué de gérer, parce qu'en fait, il faudrait avoir, on va dire, les mains libres, de pouvoir gérer le sportif, de pouvoir gérer peut-être un petit peu plus autour. Et on sait qu'ils ont quand même viré Ancelotti, ils ont viré Tuchel, ils ont viré tout le monde. Ça veut dire qu'il n'y a personne d'intouchable au PSG. Voilà. Et donc, à un moment donné, effectivement, si le seul but du PSG, c'est gagner la Ligue des Champions, et si le seul critère, c'est d'y arriver, ils vont en virer un tous les ans. Parce qu'ils ne leur laissent pas le temps de travailler. Oui. Et malgré la qualité des joueurs qu'ils ont, voilà, c'est très compliqué aujourd'hui de se dire, moi, je vais l'entraîner au PSG. Alors, si je vais aller entraîner au PSG, c'est très bien, je vais signer mon contrat, ils vont me virer, je vais prendre mes sous. Puis après, j'irai travailler ailleurs. Puis après, voilà, je pourrais dire sur mon CV, j'ai entraîné au PSG. Maintenant, je peux aller entraîner en Angleterre, dans un... voilà. Un exemple tout simple, Liverpool a volé sur le championnat anglais là, les quelques dernières années. Et Klopp, alors peut-être que je vais lui porter malheur, peut-être qu'il ne va pas finir son contrat. Mais Klopp, aujourd'hui, voilà, il est 6e. On sait que c'est peut-être une année charnière, une année de transition. Mais il est toujours en poste. Et c'est pas pour ça que les résultats qui étaient attendus n'étaient pas ceux-là. On le sait, parce que Liverpool fait partie du Big Four en Angleterre, mais il est toujours en poste. C'est-à-dire que l'administration là, ils lui font confiance. On a eu l'époque Wenger, où Wenger, il a fait je ne sais pas combien de temps à Arsenal, et ils n'ont pas viré Wenger parce qu'il était 7e, 8e ou 3e, et il n'avait pas gagné la Ligue des Champions. C'est ce qu'il a dit, Mohamed. Il a dit il faut donner, quel que soit le nom, plus de temps peut-être à cet entraîneur pour qu'il bosse, pour qu'il travaille, même si les résultats parfois ne suivent pas. Et je parlais quand même de Zizou, mais de Mourinho, parce que ce nom qui revient ici, qui est très sollicité, fortement proposé à la direction, à l'administration des Parisiens. Mais peut-être il y en a ceux, les experts, les coachs qui sont partis dire Mourinho, pourquoi pas, parce qu'on sait que l'attitude, c'est quelqu'un qui cache, provocateur, qui n'a peur, qui pense, hein, et que peut-être ça sera la solution chirurgicale pour stopper cette hémorragie à l'intérieur de vestiaire, comme des têtes comme Neymar, pour les caprices des stars, comme d'autres stars, au vestiaire ou dans le vestiaire de PSG. Qu'est-ce que tu en penses? Mourinho, je pense le profil idéal, ce sera un profil comme ça, d'un coach qui a une forte personnalité. Comme je vous ai dit, au début, il faut que le coach soit plus fort que les joueurs. Il faut qu'il ينجم يسيطر عليهم معناها exactement فهمت. وen plus de ça les deux noms que vous venez de citer عندهم des offres من l'Arabie Saoudite aussi معناها avec des chiffres. Des scoops, hein. Il nous donne des scoops parce qu'il sait très bien, je sais qu'il est là. C'est les deux noms que Ronaldo veut avec lui à Nasser. C'est les deux noms qu'il a donné à la direction. Ils ont donné des chiffres énormes. Regardons qu'est-ce qui va se passer. Ah là là. Donc apparemment محمد السعودية على جميع الأوجه تلعب يعني مش مسلمة. C'est une politique d'État. Ils veulent construire. Ils ont vu ce qui s'est passé au Qatar avec la Coupe du Monde. Ils veulent faire comme eux. Ils ont une stratégie jusqu'à 2030 pour un objectif d'organisation de Coupe du Monde. Et pour l'année prochaine, il y aura une star mondiale par club en D1 saoudien. Ouais, voilà. Je ne suis pas étonné parce que ça rejoint ce qu'on avait dit il y a quelques mois ici.
sur le fait qu'ils veulent mettre en avant et donner une bonne image des clubs pour pouvoir promouvoir le championnat. Justement, c'est ce qu'il a dit Mohamed, et c'est sans surprise, ils ont tous les moyens. Ça va avec le Les coach, Saoudiens, voilà, avec justement. le coach. Et c'est normal qu'ils ils ont des contrats et des propositions, comme il a dit Mohamed, colossales de la part des Saoudiens, Mourinho, n'importe quel. Alors, est-ce qu'ils ont besoin de mettre autant? Je ne sais pas. Par contre, oui, ça peut faire balancer la décision en faveur de ces clubs. Moi, je reste confiante que محمد قلناها وعاودوا يقولوها ونظرا أنه المملكة العربية السعودية قاعدة تحط في كل الوسائل ولها من ذلك الإمكانية واللوجستيكية والبشرية بأنها تاخذ تنظيم كأس العالم 2030. جو ريست كونفيونت لأنه هذا باش يغير خريطة شوية كرة القدم وقاعدة تتغير حتى ولو عن مضض. فما برشا جوانب خلينا نقولوا احنا نقولوا في سياسه الدوله العميقه جوانب الناس العميقه في le corps européen, ça leur plaît pas peut-être, mais c'est comme ça va être changé. Hein. فات التشكيك في معناها في الكوب دي موند الاخرانيه، ومن بعد على ارض الواقع شفنا تنظيم رائع وممتاز، ومعناها نورمالمون احسن كاس عالم في التاريخ صارت المره اللي فاتت. صحيح صحيح. كل التشكيكات شفناها والمقاطعات والزابيل سونسوري تو، شفنا كيفاش تعدت في احسن خصوصا الامور الامنيه والفنيه والكل. On finit avec le mercato, mais c'est du côté là des joueurs, ça se parle des choses sérieuses. Il y en a des noms, bien sûr. Les Parisiens, ils sont à la recherche de tout poste, défenseurs, milieu de terrain, attaquants. Apparemment, ils vont reconstruire une autre équipe. Et là, il y a des noms. Ça revient. Harry Kane, le buteur historique de UK, United Kingdom. Donc, Harry Kane, Mohamed, أكيد غني عن التعريف، داخل في رادار لي باريزيان، ولكن كما قلت أنت هاري كين مازال في عقد مع الفريق بتاعه، وعندك عدة فرق داخلة كذلك في منافسة مع باريس سان جيرمان. تشوف هاري كين في التركيبة موجودة حاليا، كان يبقى نيمار مثلا مع مبابي. Exactement, Harry Kane, c'est un vrai neuf. Il sait très très bien jouer de dos, donc il sera un vrai complément le Mbappé ou Neymar. En plus, Harry Kane كان يمشي للسيتي عام ناول وتوتنهام il s'est qualifié en Champions League. Cette année, je ne vois pas Tottenham se qualifier en Champions League, donc sûrement il va demander à sortir. La place à City, elle a été prise, Haaland. Je le vois, je le vois à Paris, je le vois réussir au PSG. C'est vrai, tu le vois bien. Bon, Mohamed, tu le vois quand même, si ça passe, si ça arrive quand même, c'est 100 millions d'euros, a priori. C'est un garçon de classe internationale, mais je trouve encore que c'est très convenu. Comme les Messi, Neymar, voilà, ils cherchent encore une star. Et comme on a déjà dit, tu vois, dans notre rubrique Soccer Talent, il y a des très jeunes joueurs, très prometteurs, et on a des garçons qui seraient peut-être moins compliqués à gérer et qui seraient tout aussi contents de jouer au PSG et qui auraient cette qualité de neuf, d'attaquant de profondeur dont on a parlé. Il faut donner la chance à ces oui, parce que là, tu vois, David, là, dont on a parlé, l'attaquant de Lille, c'est un profil qui peut correspondre au PSG. C'est jeune, ça coûtera sûrement un petit peu moins cher. Et surtout, il a l'avenir devant lui. Harry Kane, faut que dans les 2 ans, il ait gagné quelque chose, qu'il ait performé, parce que sinon, ça sera comme les Messi. Voilà, tu as raison, peut-être, Stéphane, tu as raison, parce qu'ils cherchent toujours autour des stars. Voilà, ils n'ont pas changé de vision, les Parisiens. Pas encore, on ne sait pas, on verra le visage que ça va prendre. Oui, Mohamed. Et, aussi cette année, le PSG elle a échoué dans le recrutement, à part les stars, même les joueurs de turnover, les joueurs qui sont sortis, et ils étaient beaucoup meilleurs que ceux qui sont venus, comme Ruiz ou Vitinha. Oui. Gana Gueye, il est nettement meilleur que les joueurs qui sont venus. Moi, j'aime bien Vitinha.
Personnellement, c'est vrai que par contre, Ruiz et Soler, Mm. on avait l'équivalent, PSG avait l'équivalent dans son groupe avant. Effectivement, on perd Gay, on perd des joueurs comme ça. Mm. Les autres n'ont pas apporté de plus-value. Et on voit le petit Emery là qui va leur passer devant pour Oui, moi et qui oui. devrait leur passer Oui, devant justement. tellement il est, Mm. il est au-dessus dans ce qu'il amène, dans la Mm. verticalité C'est qu'il vrai, à chaque fois, il est propose. entré et Enfin, c'est... Et justement, j'en ai parlé samedi là, avec son ancien entraîneur de l'équipe de France, là, Ouais. José Alcacer, là, et il adore le joueur. Sans trahir de secret, voilà, il trouve que c'est un joueur qui est pourvu de qualité et c'est promis un très très bel avenir. Très bel avenir. Donc, il faut que le PSG lui fasse une place vraiment à l'intérieur du jeu, même s'il n'a que 16 ans et demi. Et d'ailleurs, c'était le cas aussi de franco-tunisien, où j'oublie toujours son nom, rappelle-moi. Mohamed. Gharbi. Ismaël Gharbi. Ah ben oui, il est où? Parce qu'il avait quand même un temps de jeu, on était satisfait, on s'est enflammé un petit peu. On bat, mais jeunes, il faut regarder, il faut prendre du temps, il faut voir comment ça se passe, puis surtout voir les qualités qui peuvent encore développer et les qualités qui peuvent mûrir. Quoi. Bon, on finit avec La précocité en général, c'est à double tranchant. Ouais, avec les jeunes, c'est vrai. Il y a notre nom qui n'est pas très... il est familier quand même pour le championnat français, c'est David Jonathan. C'est le buteur aussi, hein, côté de Mbappé. Apparemment, le PSG, les Parisiens, ils sont intéressés aussi par ce buteur canadien. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Je trouve que c'est pas idiot d'y réfléchir. C'est vrai? Oui. Tu votes plus David que Harry? C'est différent. Il va amener autre chose. Ouais. Si on empile que des stars à un moment donné, le coach, il a tout ça à gérer. Alors c'est très bien d'empiler des noms, d'empiler des joueurs qui ont eu une vraie carrière, parce que Kane, il a quand même eu une carrière incroyable. Mais il faut faire attention à pas vivre sur ce qu'on dit. Bah voilà, ils ont été très bons fut un temps, et maintenant on récupère des joueurs qui vont accepter de venir au PSG. Pour prendre peut-être sûrement un petit peu plus de sous, parce qu'ils ne vont pas les faire venir comme ça, mais sur des joueurs qui vont peut-être être sur une pente un petit peu descendante. Mohamed, ايش قولك انت في اللاعب اصلا وفي البرفورمانس تاعو؟ Oui, Jonathan David, il a commencé depuis 2-3 ans, je pense, avec Lille. Il a joué avec Raphaël Léa, où ils ont formé une très bonne attaque avec Lille. Je pense que c'est un joueur qui connaît le championnat, qui a des stats dans le championnat français. Moi, je pense que si Neymar sort, le PSG peut ramener les deux, Harry Kane et Jonathan David. Ça c'est le regard de la il voit loin. Il voit loin, Chéti, parce qu'il a un autre regard. Neymar, il a dit, moi, je pars pas. Par contre, Mohamed, Neymar, ça va coûter très cher. I love Paris. Il dit non. En plus, si vous avez suivi les news... Il va avoir un deuxième petit enfant. C'est ça. Feten est très... voilà. Moi, j'aime Neymar. أنا ديما نقول راه الجوارات البرازيليان عندهم un petite faiblesse. Voilà, Gala Football. Voilà, Feten, c'est Gala Football. Cosmopolitan Football. Mais bon, moi, je vois aussi que Neymar, comme tous les Parisiens le savent, que ça va coûter très cher pour le faire pousser à sortir. Et قالها أنا je suis bien à Paris, عندي ما يلزمكم. Il est bien payé. Lui, et voilà, il veut peut-être que son enfant naisse à Paris. Enfin, et son enfant, il a même fait, il nous annonce sur les réseaux sociaux, apparemment, il était blessé, mais il bosse toujours à l'extérieur du terrain, donc il a fait un enfant. Donc, Choc est désolé, il ne peut pas t'adopter. Par contre, Neymar, وجماعة الكل ما يخافوش ماهمش concernés بالréforme de retraite. Ils ont la retraite dorée. ولا يعملوا grève ولا حد شيء. C'est seulement nous, Stéphane, qui sommes concernés de cette forme de retraite qui est passée. Neymar, il vit la belle vie. On va voir, hein, on va voir comment ils vont faire justement. Mohamed, il parle d'une chose sérieuse. Comment? Oui, je pense que là déjà, ils vont se séparer des tickets. Je pense que. Tu penses que ça peut arriver? Je pense que il a quand même eu du temps de jeu cette année. Il a eu sa chance. Il a quand même. Alors que moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Mais je pense que le PSG aurait dû l'acheter et le laisser vivre encore une année supplémentaire à Reims. Parce qu'il n'est pas prêt pour ce qu'on lui demande aujourd'hui.
c'est-à-dire être très performant tout de suite. Ouais. Il a encore besoin de temps. C'est un 2002, Hugo, et voilà, ils ont une grosse pression, les jeunes qui arrivent au PSG. Là, l'autre Emery, c'est pas pareil. Il est au PSG, il est avec les 17. Connaît l'ambiance. Exactement, ça, c'est un Titi parisien, comme il les nomme. Il faut donner plus de chance à ces titis parisiens. Non, il faut leur faire confiance. Il faut les mettre quand ils sont prêts. Là, ils ont Ilyas Ousni aussi, là, c'est attaquant qui est déjà rentré avec les pros. C'est pareil, c'est un garçon aussi qu'on doit finir de polir. C'est un garçon qui doit avoir du temps de jeu. Et peut-être qu'aujourd'hui, lui, le but, c'est de prendre du temps de jeu, peut-être sur de la Ligue 2, mais de se donner peut-être 1 an, 2 ans pour que quand il arrive, il ne soit pas sous le feu des critiques et qu'il soit prêt. Parce que si on n'est pas prêt au PSG, tout de suite, c'est que ça ne va pas et psychologiquement, c'est compliqué. Alors, maintenant, chers téléspectateurs, on va passer aux choses sérieuses. Je sais que vous attendez tout ça, la Champions League d'Europe. On avait quand même le droit à mardi, mercredi soir, 100% foot. Mohamed, أكيد قول لي فاش تسأل أنت أكيد تبعت les matchs surtout عاد AC Milan et Naples. Mohamed, comme il est un grand supporter, je peux oser quand même, Mohamed, le dire. Là, je ne peux pas être neutre. Je ne peux pas être neutre, c'est ça. C'est le cœur qui va parler, mais félicitations, parce que quand même, AC Milan est qualifié après match nul. نبدأ معك محمد. شفنا Milan quand même avec 2 grands, allez, on va dire man of the match, peut-être tout. On peut pas négliger le nom de Mike Maignan, un grand gardien, et bien sûr Olivier Giroud, comme par hasard, les 2 joueurs internationaux français qui valident le billet de qualification. شنو تنجم تقول لنا على الماتش وشنو peut-être اللي خلى رجح الكفة l'AC Milan par rapport à Naples اللي c'est un peu une déception خاطر شفناها هاربة في الكالتشو متقدمه بريسك البطوله مشيت لها ما لقيناهاش. سي با لو فري فيزاج دو نابل. Bon, le match Naples-Milan résume que le championnat n'est pas la Champions League. Ça, c'est clair. Parce que Naples et ses supporters, après le tirage au sort, ils étaient contents de tomber sur le Milan. Mais la réalité du terrain est autre. Milan l'a contre Naples 3 fois en 12 jours, voilà, 13 jours. Un match en championnat à Naples, 4-0 pour Milan, 1-0 au San Siro et 1-1 à Napoli. Pioli, il a très bien étudié les points forts de Naples, ça c'est sûr. حط بن ناصر على لوبوتكا باش خاطر هو اللي لعب في l'équipe. Calabria, il a fait 2 excellents matchs مع Gvara اللي هو le point fort نتاع نابل. Osimhen اللي لعب le dernier match, les 2 défenseurs centraux, ils ont très bien négligé Osimhen. On bat les points forts de Milan sur les 2 matchs. Mike Maignan, il a fait des parades excellentes في الماتش aller. Il a stoppé un penalty في match retour. Pour moi, Mike Maignan, à l'heure actuelle, c'est le meilleur gardien du monde. C'est le plus complet, balle aérienne, sur la ligne. Un excellent jeu de pied. Au football moderne, les gardiens de but, ils doivent très bien jouer au pied. Raphaël Leao, il confirme encore une fois qu'il est un super joueur avec l'action qu'il a faite في البونتو. كما قلت انت اوليفيه جيرو malgré يوريك ديما la personnalité نتاع اوليفيه جيرو. C'est exactement le caractère qui résume toute sa carrière. Il rate le penalty. Critiqué tout le temps, même avec les Bleus. Il rate le penalty, il rate le tête-à-tête avec le gardien et après ça, il marque le but. Exactement. L'importance d'Olivier Giroud fait les coups de pied arrêtés, offensifs et défensifs aussi. C'est à 35 ans, il vient de renouveler son contrat avec Milan hier. Donc, chapeau à lui. Milan qui gagne, qui passe en demi-finale. Personne ne croyait en début de saison. Surtout
après l'absence de Mike Maignan de 3 ou 4 mois où le Milan a souffert parce que lui, c'est un excellent joueur. En plus, il donne de la confiance à toute l'équipe. Est-ce que tu as préféré, tout à l'heure en off, tu m'as dit quand même, j'ai préféré les matchs de mardi. Oui, Il parce y que avait j'ai plus trouvé que d'intensité. voilà, Naples-Milan, il y avait vraiment une belle intensité. Alors après, c'était aussi plus ouvert parce que Mm. le score de l'aller faisait que les deux équipes pouvaient encore espérer prendre un ascendant sur l'autre équipe. J'ai pas, voilà, je me suis pas fait le Real Chelsea parce que Chelsea sur le match aller, j'avais trouvé que c'était très moyen. Mm. Et donc là, je Ça me suis reflète dit son que niveau déjà au championnat. voilà. Et son là, je me parcours. suis dit que voilà. Alors après, c'est vrai que comme l'a dit Mohamed, il y a aussi des faits de jeu. Hein. Il y a Politano là qui se blesse. Moi, j'aime beaucoup le joueur là à Naples, là, joueur de couloir, très percutant. Ils le perdent assez rapidement. Ça change un petit peu la physionomie. Naples a des occasions rapidement. Il y a le penalty qui est sifflé, mais dans mes souvenirs, il y a un penalty pour Naples qui n'est pas sifflé. Enfin, moi, je trouve incroyable. Je ne sais plus c'est quel défenseur, si c'est Tomori ou De Guert. Il vient. C'est qui? Ouais, c'est Léao qui revient défendre, exactement. Et comment ça, ce penalty peut être visionné à la VAR? Le pied du joueur est touché en premier, ça touche le ballon. La VAR regarde, l'arbitre regarde. Il n'y a rien. J'ai trouvé ça incroyable. Eh oui, on va parler Mais de après, l'arbitrage. voilà, vu ton amour pour Milan, il n'y a aucun souci. Et ça se voit, Mais il est content. enfin, voilà, si en toute objectivité, moi, en partialité, je trouve que le penalty, comment il ne peut pas être sifflé? Comme les penaltys d'hier que Oui, Turpin, justement, j'arrive. On va Turpin parler hier, de ça. mais c'est un problème de l'arbitrage français. Là, on regarde sur tout ce qui se passe, c'est catastrophique. Son premier match en Ligue des Champions, les décisions qui ont été prises. محمد ستيفان كالعاده il a anticipé وقاعدين باش نحكيو خاطر ما نجموش زاده ça fait partie du jeu نقولوا ديما l'arbitrage ولكن ça nous interpelle aussi خاطر شفنا في ماتش البايرن hier Bayern contre Man City, on a vu quand même le Clément Turpin, cet arbitre français qui était complètement dépassé. D'ailleurs même اليوم كلهم البلاتوات وكل تحكي عليه يقول لك حتى كانوا فرنساوي عمره لا زفر في Champions League d'Europe. Peut-être ça explique le comportement تاعو. Il était nerveux, il anticipe sur des actions et tout. شفنا حتى تخال في الاخر كارتون روج خرج باهي. انا خليني نونشيني شويه مع اسي ميلان خاطر باش نشوفوا ديربي هيستوريك يظهر لي محمد كان شاطرنا AC Milan Inter Milan. C'est du feu là, on sent ça va peut-être bientôt hein, ça jouer, discuter. L'Inter Milan اللي عملت زاد parcours باهي contre l'Inter les Benfica bon عملت match 3-3 صار un petit relâchement quand même شفناه من les joueurs d'Inter في الاخر ولكن le boulot est fait. ولكن لاحظت حاجه زاد انا في الجو دي انتر كوميم محمد عرفش يقولوا على الايطاليان ديما فهمني سارتين سيرتيتود دو ديفونس كونفيرمي واقفين مليح ان تري هكا اون شارنيير دو ديفونس بيان بليكي. شفنا زاد لي كاليتي تكنيك نتاع لي جوار نتاع الانتر اللي ظهروا رغم ما ظهروش ممكن ديما في الشامبيونا ظهروا في الشامبيونز ليغ دوروب. قولك في الماتش هذا فاتن كما قلت انت وكما قلت انا قبيله الشامبيونا حاجه وليغ دي شامبيون حاجه. دايوغ الانتر في الشامبيونا il reste une série de 5 matchs sans victoire dont 3 défaites à domicile. دونك واول مره في التاريخ عمرها ما صارت لها معناتها تعمل 3 défaites de suite à domicile. Mais elle a su bien gérer les deux matchs تاع Benfica, surtout le match aller. معناتها tu gagnes 2-0 à l'extérieur. Le 3-5-2 d'Inzaghi qui réussit en Ligue des Champions. L'équipe elle joue beaucoup sur la largeur. Les points forts qui sont Dumfries et Di Marco qui est en très très grande forme. Le piston gauche. Barella aussi au milieu de terrain qui a marqué en aller et en retour. L'Inter qui se qualifie surtout, qui a su bien gérer le match retour. Là, on est en demi-finale. Un derby de Milan en demi-finale, les deux seuls clubs de la même ville dans le monde entier qui ont gagné la Champions League. Donc, c'est le feu. C'est le feu depuis hier, les supporters des deux clubs. Mais le Milan, il a un ascendant dans la Champions League, puisque les deux fois,
où les deux clubs se sont rencontrés en Champions League, c'était le Milan qui passait. C'est les chiffres, c'est l'histoire, on ne peut pas dire Ouais. autrement. Jamais 203, comme on dit. Jamais. Ah, il te rejoint, Stéphane. Adage français, jamais 203. Ça lui fait plaisir. Voilà. Rappelons, chers téléspectateurs, que AC Milan, c'est un club historique. Il est plus titré après le Real. 7 Champions League quand même. C'est énorme. محمد قبل ما نمشي خاطر عندنا les deux autres matchs، هل تتفق معايا في الرأي ممكن بعض آراء الناس الأخرى اللي يقولوا le retour du Grand Milan؟ Bon, le tirage, il a été clément pour Milan. La vérité, فهمت؟ parce que l'effectif cette année, نشوفوا معناها les difficultés في championnat. Il y a un problème de banc. Il y a Pioli, il a devant lui, il y a 10 plus 2 maximum de joueurs valables. Il n'y a pas de profondeur dans le banc, ce qui a causé les problèmes dans le championnat. C'est le retour de la gloire, c'est vrai. Mais le Milan, il a besoin de se renforcer parce que on va pas dire des choses fausses. Si Milan est tombé sur le Bayern, le City, il allait souffrir. Donc le tirage, il a été clément. Mais le club, le projet, l'équipe, elle est en train de se construire. Et là, sur une deuxième année après être champion, atteindre après 16 ans la demi-finale de la Champions League, avec les difficultés financières qu'a Milan. Tu vois, Milan, il a dépensé 0 € dans le mercato hivernal. Et Chelsea, qui a dépensé 360 millions. Bah, même plus, Mohamed. La saison les fêtes. 300, c'est l'hiver. Il y a eu 300 l'été. Il y a 600 millions d'euros presque. 180 sur une saison entre les deux mercatos. Et ils se font éliminer par le Real. Ils ont pas ramené le buteur avec 600 millions d'euros. Ils ont cru. Il y a le blond là qui venait de... Mais bon. Bon, pour faire vite, désolé pour les supporters de Real. C'est pas parce que je respecte pas le Real, mais parce que sans surprise, le Real a dominé Chelsea, comme il a dit Stéphane, 2-0. Hein, avec un doublé, ce qu'on peut aussi... Rodrigo. Rodrigo. Aussi un autre Brésilien qui rentre en ce moment. Et quand Stéphane, tu aimes toujours... Moi, j'aime le joueur de show. Oui, c'est comme ça. Rodrigo qui signe un doublé, il a dit, je rends un clin d'œil de comment il a fêté son but pour son idole. Il parle de Ronaldo. Bon. Oui, Rodrigo, c'est un joueur de complément qui n'était pas titulaire en début de saison. Mais là, il vient d'enchaîner les matchs ces derniers temps. Il travaille bien et c'est un vrai ailier qui devant le but, il s'est bien marqué. On a vu le Real à l'aise. Valverde, le polyvalent qui joue quelquefois ailier et au milieu de terrain. Camavinga qui confirme au poste de latéral gauche. Quel joueur. Exactement. Donc, le Real, il est comme d'habitude dans la peau d'un champion. Ah, d'un champion. Donc, tu les vois battre Manchester City alors? Non, il veut dire le caractère d'un champion. Non, mais on peut faire une petite... Pourquoi pas? Tu les vois aller au bout? Je les vois aller en finale. On va محمد نعاودوا نكلموك راهو نشوفوا في الفينال هكا وعد من عندك توا. On note et on se rappellera dans un mois. Comment tu vois cette victoire normale, sans surprise? Chelsea, oui, non, mais pour ça, j'avais même pas regardé Chelsea. Je l'ai trouvé non, mais je l'ai trouvé décevant. Puis je les voyais pas renverser le Real, qui est sûr de ses forces, qui effectivement en Ligue des Champions et maîtrise ce qu'il y avait à faire. Et en plus là, en étant devant de 2 buts. Bon, voilà. Bon, dommage pour Chelsea. Là, on passe au dernier match, bien sûr, l'autre match choc qu'on a pensé quand même sur papier au départ. Mohamed Al-Waraq, qu'on a quand même de grands clubs. Bayern, Man City. نعرفوا انه l'ascendant حط من المره الاولى مان سيتي ربحت. البايرن ماتش تلعب في المانيا ما شفناش حاجه كبيره 1-1. بون انا سؤالي ليك محمد Guardiola avec le nouveau visage de City, est-ce qu'on peut dire que
جوارديولا peut-être il a travaillé خدم اكثر شفنا وجه مغاير في الدفاع مان سيتي peut-être نحاولوا نقولوا انه ديما يقولوا الغوسيت ولا الرجل القديمه في الكوره تحب تكون فريق قوي واقف تبدا بالدفاع. C'est vrai, يقولوا انا فما يقولوا c'est la défense qui te fait gagner les titres معناها. Justement. خدم مع الديفونس le système. Il a joué à 3 cette fois, il change des fois, il joue à 4. شوفنا معناها deux pistons, Silva ou Grealish, qui sont offensifs. Il a très bien géré, surtout le match aller. Il a massacré le Bayern qui a été décevant. Upamecano qui a fait 2 matchs catastrophiques aussi. Oui, malheureusement. Contrairement à ses coéquipiers français, Camavinga de l'autre côté, Orial et Tchouameni. Ouais. Donc qualification méritée pour le City. On va voir comment il va gérer. Surtout vous avez parlé de Guardiola, comment il va gérer les 2 matchs du Real. De Real. Parce que je pense, je ne sais pas si Thierry me partage la même idée. Les dernières années, il a fait beaucoup de gaffes dans les matchs à élimination directe, surtout quand il a perdu contre le Real et Lyon l'autre fois. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que là, on voit qu'il a une équipe qui est quand même type. Là, normalement, s'il n'y a pas de blessés, il n'y aura pas de surprise. Il a un numéro 9. Et là, il a tout pour gagner. Il a tout pour aller au bout. C'est-à-dire que même quand ils sont dominés, là, on a vu le but d'Haaland. Ils étaient bousculés quand même. Occasion pour l'équipe adverse. Dégagement. Haaland, dos au jeu, il fait une remise. Ils en vont en profondeur. En 3 touches de balle, il y a eu but. Voilà. Transition énorme. Voilà. Et c'est ce qui leur manquait. Ils n'avaient pas l'année dernière ce numéro 9 capable de finir ce qu'ils amenaient sur les ailes, sur les côtés, le jeu à 2, à 3, d'aller déborder, centrer. Là, lui, il est là, il finit, il est là, il est capable d'emmener tout seul. Enfin, voilà, il a raté un penalty hier. Bon, ça arrive à tout le monde, même aux machines. محمد خاطر بسرعه باش ننهي خاطر عندي ضيف الاخر اكيد يستنى فينا عبر سكايب. ما نجمش ما نتعداش ونكمل وما نحكيوش على Haaland, le grand, le king, il a battu tous les records et encore il a battu le record de Mo Salah pour une saison. Voilà. Haaland, il est à 30, bien sûr 32. Voilà. Comme il a dit Stéphane, ممكن ان السيتي كذلك محظوظه لقات الجوار نيميرو 9. حكينا قبل وسالت ستيفان خاطر سمعت ردود افعال في بلاطوات برشا وكل على هالاند اللي يقول ويشكوي هو راهو نتاع بوكس و18 ويخرج من 18 ما يعمل شيء. ولكن ستيفان كوم كوتش il m'a dit j'espère moi en tant que coach d'avoir Haaland dans mon équipe parce qu'il fait tout le boulot. Il ramène avec lui combien de joueurs. قولك محمد في اللي سمعناه شفناه في تونس راه. Mon avis pour Haaland. Moi, si je suis un coach, je demande à mon attaquant. Je m'en fous, c'est un attaquant de boxe, de outbox, qui dribble, qui là. Et je demande à mon attaquant de marquer. Les chiffres, elles parlent d'eux-mêmes. Vous voyez? Et dans le football, il y a un attaquant qui te fait gagner et un attaquant qui te fait perdre. Lui, il fait gagner chaque fois. Fait gagner aussi les Real. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, ceux qui gagnent, c'est la défense. Voilà. Les équipes qui gagnent, c'est la meilleure défense. Ça. Il l'a dit tout à l'heure. Ah oui. J'ai noté. Parce que lui, c'est un ancien milieu de terrain défensif. Et lui, il disait que je jouais le numéro 10. Ah oui, le facteur. Et distribué. Lui, c'est le milieu de terrain qui éjecte. Mais je n'ai pas joué à son niveau, à toute proportion gardée. Bien. Moi, je me rappelle quand même que je vis des vidéos de Mohamed. Quand même. Ah oui, tu n'as pas trouvé les miennes. Non, je cherche toujours. Il a joué à l'Étoile sportive quand même. Il jouait à des très hauts niveaux. Je sais, c'est les poumons qui éjectent. Bon, avant de finir, je sais que je profite de la présence de Mohamed. On a parlé, moi et Stéphane, c'était les débats, même au sein des Bleus, Mohamed. Excuse-moi, Féten, juste pour finir, Guardiola, on en pense qu'on en veut, c'est le premier coach à faire 10 demi-finales. Oui, voilà. oui.
Donc après, on va dire Guardiola, il y a toujours les meilleures équipes, tout ça. Il y a plein de coachs qui ont des très très bons joueurs, des très bonnes équipes, qui n'arrivent pas à faire ce que lui fait. Oui. Alors, oui, je veux passer juste ça. Avant de finir, Mohamed, il y avait un débat en parlant autour de Camavinga. وانتي اكيد في البوست هذا نفس البوست تاع كامافينغا. بون ديدي دوشان شفناه ثبتوا في اريير غوش حتى اخر الماتش هذا توجور il a répondu au micro قالوا alors est-ce que c'est bon t'es satisfait en poste voilà arrière gauche. Il a dit non, pas toujours, je veux toujours retourner en poste. Je crois que كنتي محمد. Pour moi, pour mon avis, Camavinga c'est un excellent joueur. Être polyvalent c'est très bien pour jouer chaque fois, mais Camavinga comme latéral gauche, il peut faire l'affaire, mais je le vois en milieu de terrain parce que c'est un excellent milieu de terrain. Il a un bagage technique, il a un volume de jeu excellent. Donc, je le vois. Le Real, il sait ce qu'il fait. Il prépare l'après Kroos, l'après Modric. Je le vois après être le maître du milieu de terrain du Real Madrid. Ah, je te rejoins complètement. Moi et Stéphane, déjà, قلنا راهو tellement explosif, tellement il part vers l'avant, tellement il a une aisance fait transition et sortie de bas. Quel Camavinga en milieu de terrain, peut-être comme il a dit Moi, il Mohamed. met Chouameni et Camavinga. Il prépare même l'équipe de France, comme ça, nous, c'est l'avenir de l'équipe de France, justement. C'est magnifique. Et Mohamed, on va profiter pour faire la transition. Stéphane, comme toujours, chers téléspectateurs, c'est le timing, le temps de la rubrique de Stéphane, Soccer's Talent. Il va nous présenter un nouveau talent, un nouveau joueur. Bienvenue aujourd'hui dans Soccer Talent. Aujourd'hui, je vais vous présenter un joueur qui est né en 2003. C'est un jeune, c'est un attaquant. Il est originaire de la région Île-de-France. Ce joueur, je l'ai vu évoluer il y a 3 ans dans le club de Brétigny-Saint-Georges, alors dirigé par Kevin Meunier. Ce joueur, c'est Antoine Joujou. Antoine Joujou, c'est un joueur là, que j'ai découvert quand je faisais les terrains en Île-de-France. Et c'est un garçon qui m'avait marqué parce qu'il avait une très belle aisance technique. C'est un garçon qui prenait la profondeur. Il était très à l'aise balle au pied. Il avait des belles aptitudes, et notamment devant le but, où c'est un garçon qui avait énormément marqué de buts en 17 ans nationaux. Et c'est lors de cette année que Le Havre l'a fait signer et qu'il a intégré le centre de formation en 2020, il me semble. Donc, à la suite de tout cela, Antoine fait naturellement ses classes en 19 ans nationaux où il performe. Et comme tout joueur offensif qui va faire en sorte qu'il va pouvoir intégrer l'équipe réserve, il monte et il alterne entre les 19 ans nationaux et l'équipe réserve. Suite à ça, Antoine a une grave blessure. Et comme on en a déjà parlé avec son coach Kevin, il est blessé au genou et donc voilà, rééducation. Et c'est un joueur qui a une grosse force mentale et donc en fait il va s'accrocher, il va revenir encore, comme on dit, plus fort et il va ensuite intégrer l'équipe, on va dire, professionnelle. Cette année, Antoine en est à une 13 apparitions avec le groupe professionnel du Havre. Il a été titulaire quelques fois. Le dernier match, là, le week-end dernier, il était titulaire. Antoine a marqué déjà un but et une passe décisive. Il ne faut pas oublier que le Havre, cette année, joue la montée. Donc, c'est une preuve quand même de confiance en ces jeunes. N'oublions pas que, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, Antoine est né et en 2003, il n'a que 20 ans. Donc, il a une belle marge de progression devant lui. C'est un attaquant moderne qui aime prendre la profondeur. Il est puissant, il a une belle technique et c'est un joueur qui est très très à l'aise dans les 1 contre 1. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons brossé le portrait d'Antoine Joujou et nous lui souhaitons un bel avenir et nul doute que des clubs de Ligue 1, nous espérons que d'ailleurs le Havre, s'il monte l'année prochaine, c'est un garçon qui aura sa chance d'évoluer à un niveau supérieur. Nous vous retrouvons la semaine prochaine.
Alors, chers téléspectateurs, on est de retour. Alors, après la rubrique de Stéphane, et avec nous, Stéphane, il va nous rejoindre toujours. Mohamed, il est là. Mohamed معنا لأنه باش نستقبلوا معنا ضيف آخر من cette fois-ci de l'Algérie, de Alger, de الجزائر. مرحبا بك كمال بوزار من الجزائر. مساء الخير الأخت فاتن بك وكل مشاهدي قناة ديما تي في. شكرا كمال اكيد باش نحكيو معاك على لاكtualité. الحدث اللي يفرض نفسه. Cher Stéphane, demain c'est le retour aussi du Champions League d'Afrique. C'est les quarts de finale. Match aller cette fois-ci en Afrique. إذا كأس رابطة الأبطال الأوروبية أمجد الكؤوس، وهي اللي باش تبدأ بالطبع جولة الذهاب غدوة. نفتتحوا الجولة مع ماتش ديربي خالص بين الجزائر وتونس، بين ممثل تونس الترجي الرياضي التونسي والجي اس كا شبيبة القبائل من الجزائر. كمال نحب تعطيني اخر الاخبار سورتو استعدادات جي اس كا. نعرفوا التحولات تنقلات الترجي تنقل الى الجزائر منذ يوم امس، وكذلك حتى الزحف الاصفر والاحمر بدا الجماهير الترجيه. شفنا في لي ريزو سوسيو الاحباء وخليه الاحباء ما بين جي اس كا والترجي يشقوا في فطارهم مع بعضهم، اجواء كالعاده هايله ما بين الفريقين. مساء الخير الأخت فاتن لك كل متابعي قناة ديما تي في. إذا مثل ما تفضلتي الأجواء يعني والعلاقة أخوية ما بين الترجي التونسي وفريق شبيبة القبائل وكل الأندية الجزائرية عندما يتعلق الأمر بمباريات ذات طابع مغاربي ما بين الأندية التونسية والجزائرية. فريق الترجي التونسي أجرى مؤخرا حصة تدريبية بملعب الرويبة بالعاصمة، وقف فيها المدرب نبيل معلول على آخر استعدادات تشكيلة الترجي التونسي من أجل مواجهة شبيبة القبائل الذي يعاني نفسيا في البطولة المحلية، يحتل المركز ما قبل الأخير برصيد 17 نقطة، يلعب من أجل تفادي السقوط إلى الدرجة الثانية. يخسر في اللقاء الفارق تأجيله اللقاء الأخير أمام اتحاد العاصمة من أجل تسهيل مهمة فريق شبيبة القبائل من أجل استعادة توازنه في منافسة دوري أبطال أفريقيا ومنافسة البطولة الوطنية. قلت كان فيه زيارة من نجوم قدامى لاعبي شبيبة القبائل إلى مركز تحضيرات فريق الشبيبة من أجل رفع معنويات التشكيلة القبائلية ورفع معنوياتهم وشحذ همامهم قبل هذه المواجهة الهامة والمصيرية أمام الترجي التونسي. فريق شبيبة القبائل الذي يملك لقبين سنة 1980 1981 في منافسة كأس رابطة أبطال أفريقيا يريد الذهاب بعيدا في هذه المنافسة. كمان حبيت نسألك على شبيبة القبائل التي تعاني فعلا في البطولة الجزائرية، وآخر الأخبار الأيام الأخيرة وقع بالطبع الاستغناء وإقالة المدرب. حبيت نعرف بأي طاقم فني يعني وبأي تشكيلة ممكن يدخل شباب أو جي اس كا الماتش ضد الترجي، علما أنه دائما في عملية بحث أكيد على مدير فني جديد. والله بالنسبة للطاقم الفني لفريق شبيبة القبائل لا جديد يذكر. يعني ميلود حمدي سيكون هو من سيقود فريق شبيبة القبائل، ولو أن القانون لن يسمح له بالتواجد على دكك البدلاء باعتبار أن الشهادة التي لم يملكها لا تسمح له بالبقاء في دكة الاحتياط. يعني سيقود فريق شبيبة القبائل عن بعد إن صح القول. هو صرح مؤخرا وقال بأن مباراة الترجي التونسي ستكون صعبة، لكن الشيء المميز في شبيبة القبائل في منافسة دوري أبطال أفريقيا أن كل الفرق التي تلعب ضد شبيبة القبائل تحسب لشبيبة القبائل ألف حساب رغم الوضعية الصعبة التي يعيشها في منافسة البطولة المحلية. هذا يعني بأن شبيبة القبائل ما زال محافظ على هيبته على الصعيد الإفريقي إن صح القول. فريق شبيبة القبائل قلت يعاني على الصعيد المحلي. الفريق يلعب بحذر كبير في الجولات القليلة الماضية، ويريد يتطلع للتصالح مع أنصاره والضغط
الفائدة مع مرور الجولات في آخر الأيام القليلة الماضية. صحيح كمال واتفق معك تماما لأنه هذا لا يعكس يعني البطولة الجزائرية حاجة وكأس رابطة الأبطال الإفريقية حاجة أخرى، والدليل احنا كنا نحكوا على كأس رابطة الأبطال الأوروبية في نفس السياق هذا كنا نحكيو على الانتر ولا سي ميلان. مرتبتهم في البطولة الإيطالية لا تعكس تماما مردودهم ووصول لاسي ميلان مثلا إلى النصف النهائي. نربط مع محمد لو يسمع فيها. محمد باش نسألك على الجانب بالطبع التونسي، الترجي الرياضي التونسي. الترجي الرياضي التونسي محمد الأيام الأخيرة لعدة أسباب شفنا كالندريي رزنامة تحكي فيها برشا محمد، أكيد مش باش نرجعوا لها لأنه كل بلاتوات والإعلام التونسي تناولها. رزنامة مضغوطة جدا، أقل ما يمكن أن يقال عنها أن الرابطة والجامعة التونسية ما أخذتش بعين الاعتبار ممثلي تونس في المشاركات الإفريقية لوسمو ولا الترجي، وفي شهر رمضان وفي شهر الصيام وفي سخانة مرتفعة تلعبهم بدي ساعة ونصف نتاع النهار، خصوصا نحكي على الترجي واللوسمو في أيام معدودة جدا لعبوا 6 مقابلات ما بين كأس وبطولة وكأس رابطة الأبطال. والترجي في نفس هذه النقطة جدل كبير حول مساعي ممكن الإدارة ومساعي حتى وضغط جماهير الترجي أنه يغير هذه المباراة موعد مباراة الكلاسيكو بين النجم والترجي، لأنه باش يلقى نفسه يلعب مباراة هامة جدا مع المنافس المباشر ما بين ماتش لالي والغوتور تشامبيونز ليج. محمد، هل الترجي بالإفكتيف هذا الموجود بالنقائص اللي شفناها بالهزة النفسية اللي تعاني فيها لأنه كذلك فما خسارة أخيرة خرجت منها من أولمبي الباجي، هل قادر أنه يظهر كالعادة بالصلابة بنفس شخصية البطل ضد جي اس كا اللي لم يخسر نفكروا على ميدان؟ صحيح أنه الترجي في الفترة الأخيرة كما كنت تحكي أنت المقابلات الأخرانية استنزفت من اللاعبين على مستوى البدني سيرتو مع الصيام مع السخانة مع اللعب مع ساعة ونص، وورات ليميت نتاع الافكتيف نتاع الترجي لأنه المعاوضين ما قدروش يعوضوا اللاعبين اللي غابوا. تحب ولا تكره فما لاعبين كما ياسين مرياح كما محمد علي برمضان كما غيلان الشعلاني كما حمد الهوني، المعاوضين نتاعهم ما تنجمش تعوضهم في الترجي واللاعبين الاحتياطيين مش قادرين يعوضوهم. المقابله هذه مقابله صعيبه جدا كما كنت تحكي انت، معناها ما فماش مقارنه بين مقابلات البطوله مقابلات الشامبيونز ليج، ناهيك انه شبيبه القبائل ربحت الوداد ربحت بيترو اتليتيكو وربحت فيتا كلوب، 3 انديه محترمه جدا في افريقيا في الملعب نتاعها. الترجي كما نعرفوا الكومبيتيسيون افريكان هي الاولويه نتاعو بالضبط الاولويه نتاعو لوبجيكتيف نيميرو 1 نتاع السيزون نتاعو كالعاده. مقابله مهمه جدا، الترجي لازم يتعظ من مقابله ستيف نتاع عمناول كما نعرفوا معناها الترجي عمناول ضيع الكاليفيكاسيون نتاعو في المقابله الاولى في دزاير بالضبط اكزاكتومون ضيع 3 ولا 4 فرص نت نتاع اهداف كان يخرج مات 2 و3-0 معناها الماتش لالي فاسيلمون وتسكر الموضوع الترشح. مقابله مهمه جدا باش تكون في ملعب 25 جويلية يعني ماهيش في تزي وز، ونتصور حتى الاستاد ماهوش باش يكون معبي كومبليتمون، دونك لي كونديسيون تنجم تعاون الترجي انه رغم الصعوبات اللي حكيت عليها انت بتاع الكالندريه خاطر باش يلعب ماتش ليتوال ما بين ماتش لالي وماتش الروتور، الترجي قادر انه يجي يروح بنتيجه ايجابيه من الجزائر بالذات. Stéphane, tu as regardé un petit peu quand même quand on a commencé les matchs des poules de l'Espérance, tu as regardé Zamalek l'Espérance, tu as regardé, tu connais un peu le système de jeu de l'Espérance, quelques joueurs. Un petit peu comme Ben Romdan, c'est connu ici parce qu'il était toujours sur le radar, sachant qu'il est sur le radar des équipes françaises. Il sera libre fin juin, fort possible qu'il sera libéré par l'administration. Mais il reste maintenant parce qu'il veut remporter, il espère remporter une autre Champions League avec l'Espérance. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que l'Espérance, avec cet effectif quand même, parce que tu as vu quand même le Ali, le grand Ali, le WAC, le Wydad, tout ça, est-ce que cet effectif quand même peut aller plus loin pour l'Espérance en finale? Après, oui, voilà, ils ont une base, comme on a déjà dit, ils ont les bons joueurs. Après, effectivement,
on reparlera de l'efficacité de ce neuf là qui te manque tant. Oui, De oui. ce, Merci voilà, de rappeler. de Oui, ce neuf qui, pour toi, te fait défaut. oui. Et après, effectivement, l'année dernière, on a vu que City n'avait pas forcément un neuf, était capable quand même de réaliser de belles choses. Voilà, l'Espérance a un effectif qui va lui permettre effectivement de lutter pour pouvoir aller au bout. Après, on sait qu'il n'y en a qu'une qui va y aller. ستيفان عمل لنا باس حلوه، ما نعرفش كمال ومحمد اثنين نحب ناخذ رايكم في حاجه، خاطر النيميرو 9 احنا قلنا ديما يظهر لي هي حاجه ولت نادره. محمد العصفور، باش ما نقولوش عصفور خاطر كلمه عصفور ولا حاجه زاد في تونس اون ليفيت دو دير. هل البير الذي شيرشي لو نيميرو 9؟ شفنا الاهلي بالميزانيه الكبرى والعائدات الماليه، الوداد كل يلوجوا على النوف هذايا، فهمت كيف؟ شفنا هذا في عند ليسبيرونس مشكله يعني. ما نعرفش تشطرني الراي كسوا كمال اكيد متابع ولا محمد، سياسه الانتدابات في الترجي الرياضي التونسي، هل فعلا في ناس قاعده تراقب تراجع في نفسها تقيم في الانتدابات من ينتدب في الترجي الرياضي التونسي، من مسؤول عن الانتدابات، ولماذا هذا الفشل لمدة 3 أو 4 سنوات؟ من فضلكم ممكن تجاوبوا الناس، لأنه فما بعض كذلك العلو نحسوا والتعالي، لأنه هذه مطالب كذلك للجماهير الترجي. ايش قولك محمد؟ بون شوف البروبليم نتاع النوف هو بروبليم عالمي، معناها مش في تونس بركه، مش في الترجي بركه. والحاجه اللي صعبت المأموريه على الانديه التونسيه انه اللاعبين الممتازين تاع الافريق اللي قبل كانوا يجيو لتونس معناها كفيناتر للاوروب، ولات الاوروب تمشي لهم ديريكت. معناها توا لي ميور جوار ولي ميور جون نتاع السنغال ونتاع الكوت ديفوار ونتاع غانا ما عادش تنجم تجيبهم لتونس. دونك تجيب اكزاكتومون تولي توا تجيب دوزيام تروزيام وكاتريام شوا، وهذاك اللي ما نجحتش فيه الانديه البريسك نتاع شمال افريقيا الكل. معناها تلقى اتاكون اثنين ماكسيموم توا في الشامبيونز ليغ افريكان هذه. الوداد معناها عنده سامبو جونيور اللي قاعد يسجل وبدا يتحسن في البريود الاخرانيه، وعوض لهم من بنزا اللي باعوه للسعوديه. والرجاء عندها مهاجم مغربي حمزه خابه، مهاجم محترم. الباقي الانديه الكل معناها شفنا الاهلي المصري كما قلت انت، وبالامكانيات الكبيره معناها بالترانسفير دو 2 مليون ووصل شري جوارات ب 3 مليون و4 مليون اللي الانديه التونسيه مش قادره تدفعهم، وما نجحش باش يلقى نمرو 9 ويلعب كهرباء تو نمرو 9 وكهرباء افيكاس. وعنده مشاكل كهرباء، علما انه بالاتحاد الكوره والعقوبات المسلطه والعركه ما بين الزمالك والاهلي، ولكن ما عندهمش حل، لازم يثبتوا كهرباء. اكزاكتومون. دونك البروبليم سي ان بروبليم معناها جينيرال. صحيح الانتدابات في الترجي سورتو في العوامل الاخرى في الاجانب ما نجحتش برشا. توت لا بوليتيك دو ريكروتمون اتا ريفيزي كما يقولوا في الاسبيرونس. والانديه التونسيه الكل خاطر الصعوبات الماديه تمر بها الانديه التونسيه. شفنا في بعض الانديه الصغيره على عكس معناها الانديه الكبيره. شفنا بعض انديه صغيره الاتحاد المنستيري محمد والاولمبي البلجي والاولمبي البلجي بالضبط نجحوا برشا في لي زيترونجي نتاعهم. دونك مع تغيير القانون في تونس اللي تنحى معناها الشرط نتاع لاعب دولي في الاترونجي، نجموا نشوفوا دي زيترونجي ان شاء الله في المستقبل ينجحوا. والترجي والانديه الكبيره ما لها الا تزيد تلوج في الافريق على مهاجم باش يعاونها، خاطر الاسبيرونس كما قال تيغي قبيله المون كان نوف معناها من اني رام ومن يانيك نيانغ ما جابتش ان فري نوف. سي فري سي فري. Et Mohamed, il nous a fait une très belle race, ou Kamel, il يتدخل زاد. Stéphane, on a toujours parlé de ce joueur parce que Stéphane aussi, il est sur le terrain, il est sur des pistes sur des joueurs et tout, comme recruteur. Et il a dit que les lois, comme en Tunisie, l'exigent qu'il soit international. Et là, Mohamed, il me fait quand même apprendre qu'ils vont. Oui. Ça n'a pas de sens. معناها تعرف علاش؟ خاطر لي ميور étrangers اللي دخلوا لتونس في les 10 dernières années ما ولاو انترناسيونال كان بعد ما جاوا لتونس. Donc c'est un handicap. Exactement. Oui, exactement. C'est un handicap va être annulé. C'est une loi qui est
là-bas par la fédération voilà, c'est la exigé fédération. par mais ils vont l'annuler parce qu'ils savent, comme Oui, il a dit Mohamed. Ils l'ont annulé, oui, c'est vrai, ils l'ont annulé parce que c'est de famille, parce qu'ils ont compris. Oui, c'est handicapant, c'est C'est mettre un justement. frein. Alors après, c'est mettre un frein, clairement. Et- Ou alors vous formez mieux, et si on forme mieux, on peut faire plus local, on va dire. Justement, il a dit d'ailleurs Mohamed qu'il y avait pas mal de joueurs qui sont arrivés en Tunisie dans des clubs et tout, qu'ils ont bien brillé, cartonné, alors qu'ils n'étaient pas internationaux, c'est après la réussite. C'est ce que j'avais cru comprendre. Oui, donc mon oreille s'habitue. بس كمان البلاسي كمال معاك انت باش نكمل معاك ونسالك اكيد على الممثل الثاني للجزائر CRB بالوزداد qui a fait quand même il règne il domine le championnat algérien يظهر لي في طريق مفتوح الى البطوله الرابعه على التوالي ولكن كل همه منكب حاليا يخليه عنده une aisance, un confort, contrairement à ce qu'on a dit pour l'Espérance, pour le SMO et tout, qu'il ركز كان على كأس رابطة الأبطال الإفريقية. يظهر لي l'objectif est atteint avec le staff, la direction ونبيل الكوكي المدرب التونسي. القرعة ما خدمتوش برشا، يصطدم je crois pas avec la meilleure équipe. On a vu, les experts ils ont dit Mamelodi Sundowns. Comment tu vois تشوف حظوظه؟ صح بالفعل اخت فاتن، يعني ضم صوتي الى صوت الاخ محمد عندما قال بانه اللاعب الافريقي صار مباشره ينتقل الى الدوريات الاوروبيه، يعني خارج افريقيا. من الاوقات كان اللاعب الافريقي اللي ياتي من عمق القاره السمراء مثل إنيرامو، مثل مامادو ديالو، مثل الشيخ عمر دابو، الذين يعني تقمصوا الوان شبيبه القبائل واتحاد العاصمه في وقت من الاوقات. صاروا الان نجوم القاره السمراء ينتقلون مباشره الى الدوريات الاوروبيه. اثرت هذه النقطه لانه شباب الوزداد في حد ذاته يعاني هذه النقطه، لا يملك مهاجم صريح، رغم انه شباب الوزداد يهيمن بالطول والعرض على منافسه البطوله المحليه، وتوج بثلاث القاب واللقب الرابع فريق، لكن لا يملك مهاجم صريح من شأنه شباب الوزداد أن يعتمد عليه في منافسة رابطة أبطال إفريقيا. شباب الوزداد يعيش وضعية مريحة في البطولة المحلية، لكن في منافسة دوري أبطال إفريقيا يلعب بحذر شديد. هو انهزم في اللقاء الأخير أمام مولودية وهران، أول هزيمة لنبيل الكوكي هذا الموسم في غمار البطولة الوطنية بعد مرور 20 جولة. شباب الوزداد لم يأخذ هذه المباراة بمحمل الجد، شارك في هذه المواجهة بالاحتياطيين من أجل إراحة ركائز الفريق ولاعبيه الدوليين على غرار دراوي وكذلك كامل رزيق لاعبي خط الوسط، من أجل تجهيزهم للقاء المقبل أمام ماميلودي سانداونز. المباراة ستكون صعبة للغاية أمام فريق يلعب خطة هجومية، يعني تسجل له 3 أهداف يسجل على بامتياز. أحسن حط هجوم ماشي دائما للقدام، وحتى يقبل اللعب ويسجلوا له اهداف، ما يتقلقش لانه يعرف يمشي بعيد ويماركي ويفي مال ا تو مومون. بالفعل شاهدت المصري سجل عليه 5 أهداف كامله، هو تقريبا الفريق الوحيد الذي لم ينهزم في دور المجموعات. صراحه يبقى احد المرشحين للتتويج باللقب هذا الموسم هو فريق رئيس الكاف موتسيبي الذي ملاحظتك مهمة كمان، ما ننسوش اللي هو رئيس الكاف جنوب افريقيا فعلا. نعم بالفعل، وحتى احصائياته رهيبة يعني على مستوى دوري ابطال افريقيا. فريق قلت شباب الوزداد سيلعب الكل في هذه المباراة، وسيعتمد نبيل الكوكي على التشكيلة المثالية من اجل تخفيف الاضرار. لا نقول يعني لانه مباراه العوده ستكون صعبه للغايه، خاصه اذا علمنا انه مباراه العوده تلعب في حدود الساعه الثانيه بعد الزوال، ونحن نعلم بأن اللاعب في شمال افريقيا يعني هش معنويا وهش كذلك من حيث الظروف المناخيه، لا يتاقلم مع الظروف كالرطوبه والارتفاع والحراره وما الى ذلك. فطالما تحججنا بهذه الحجج والاسباب، لكن يجب على شباب الوزداد الذي سيلعب مباراته في ملعب نيلسون مانديلا كل الظروف مهيئه
من أجل تقديم مباراة تليق بمستوى وسمعة الفريقين وبمستوى شباب الوزن الذي يقدم أفضل ما عليه مع نادي الفوتو. وانا كمان في نفس السياق جو رجوان لو ماتش اللي سا تري امبورطون كله باش يتلعب في ماتش الذهاب لازم كيما نقولوا احنا بالتونسي او بالجزائري لازم شباب الوزداد ياخذ غرضه ياخذ بايو من الاول لانه يعني قدام جماهيره حتى يؤمن بعض الشيء ماتش الغتور الاياب لانه باش يتلعب في كما قلت في القايله وقت الدنيا سخونه نعرفوا اللاعب المغاربي للاسف عادة هذيك هي فيزيولوجيته لعدة ظروف ما يتحملش. محمد ما نجمش قبل ما ننهوا أكيد ليميسيون هذه ونرجع نقول لكم شكرا لتلبيتكم الدعوة الاثنين. قبل محمد حبيت نسألك وجو بروفيت دو لوكازيون باش نقول لك أولمبي الباجي وانت تقمصت ألوان أولمبي الباجي أكيد يصل إلى النهائي لنا مدة عليك لو غران اولمبيك باجا اللي يحبذ هذه الكاس الاميره التونسيه يوصل للنهائي ضد الترجي الرياضي التونسي كيما عطيتني وقلت لي الفينال في الشامبيونز ليغ دوروب شنو احاسيسك؟ بون النهائي اولمبي الباجي تتويج للموسم اللي عمله معناها تشوف ليكيب اللي عملتها باجا السنه كما حكينا قبيله على لي زيترونجي معناها 5 اجانب 2 ديفونسور سنترو وثلاثه في الميليو تيران معناها من احسن ما فما في الشامبيونا افيك دي بون تري جون اسامه بوغره معناها اللي نتاعهم بارمي لي ميور بيتور في الشامبيونا وائل الدربالي ميليو تيران الانترناسيونال يو 20 رغم تغيير المدرب معناها حتى المدرب الجديد جاء معناها يوريك معناها ليفيكتيف الموجود من احسن لي زيفيكتيف في الشامبيونا انك تربح الكلوب افريكان في رادس في دومي فينال دو كوب دو تونيزي سي با فاسيل وانك بعدها بجمعه معناها في البلاي اوف تربح ليسبيرونس 2-0 معناها فيكتوار ميريتي زاده مستحقه اكزاكتومون يوريك الاولمبي الباجي معناها السنه عنده كيب محترمه جدا وحتى بالنسبه لي انا فينال كوب باش يكون 50 50 مع ليسبيرونس. شوف لي زيكيب هذوما يزيدوا يحليوا الشامبيونا يحليوا الكومبيتيتيفيتي يخليوا يطلعوا في النيفو نتاع لي ماتش ونتصور حتى في البلاي اوف معناها الاولمبي الباجي باش يحكم في شكون صعب باش يحكم شكون باش يهز البطوله. صحيح باش يحكم لانه ربح الجارين في نفس الاسبوع في سباق الكاس الافريقي والترجي باش نشوفوه باش يكون اكيد رقم صعب. on peut que être content في الشامبيونات tunisien moi ça donne un peu du suspense. alors حبيت فقط avant de finir مع كمال اكيد pour profiter aussi de présence de كمال. كمال المنتخب الجزائري ونعرفوا بالماضي واستدعى عديد من الاسامي اللي بيناسيونو مزدوجي الجنسيه اللي ينشطوا في البطوله الاسبانيه وخصوصا الفرنسيه. فما اسم اكيد حسام العور اللي قرر انه يحمل الوان الجزائر بعد بالطبع ما الى رونونسي الكولور دي بلو وحب يلتحق بالجزائر. اذا حسام فما ما نعرفش كان تاكد لي معلومات حسب التنقلات والميركاتو والاصداء تقول انه في سباق عليه اكيد نعرفوا انه يلعب اتاكون دو لولمبيك ليون يسوغا ليبر باش يكون في تنقل حر اخر جوان. ولكن في اصداء تقول انه فما عديد الانديه منهم فرانكفورت وكذلك روما ونابل اللي قدموا عروض رسميه. حسب رايك وحسب الكواليس نتاعك باش تكون وجهته فين بالضبط؟ والله بالنسبه لحسام عوار تلقى العديد من العروض في الاونه الاخيره على غرار انتراخت فرانكفورت الالماني، لكن في الوقت الحالي اعتقد بانه روما هو الاقرب لضم لاعب بعد ما عرض عليه عقد. هناك كذلك نادي نابولي الايطالي وكذلك ريال بيتيز. جوزيه مورينيو في نادي روما يلح على خدمات اللاعب حسام عوار، خاصه وانه عوار في نهايه عقده مع نادي اولمبيك ليون، يعني صفقه انتقال حر. الشيء
لروما. وحتى اللاعب عندما ينتقل الى فريق مثل روما الايطالي الذي يلعب على المؤتمر الاوروبي او دوري ابطال اوروبا او منافسه خارجيه ان صح القول، ستعود بالفائده على حسام عوار من اجل بعث مشواره من جديد، سواء على مستوى النادي وعلى مستوى المنتخب الوطني. المنتخب الوطني بقياده جمال بالماضي يترقب مجيء حسام عوار من اجل اعداد خطه هجوميه يبنيها على حساب هذا اللاعب حسام عوار الذي يملك امكانيات معتبره. شكرا كمال. حبيت نشكر كذلك محمد. ميرسي بوكو محمد لتلبيتك الدعوه. ميرسي لليشانج هذا، سي تري بيل ايشانج انتر توا اوسي ستيفان في الشامبيونز ليغ دوروب. كذلك كمال شكرا ليك كالعاده، وفيت وكفيت. حبيت نقول لكم للساده المشاهدين شير تيليسبيكتاتور لكم انتم كذلك ضيوفي استوديو، حتى ستيفان ميم ستيفان جو لوي دير بون فيت اي توس. عيدكم مبروك، عيدكم مبارك، بون فيت، بون سونتي، كل عام وانتم حالين خير. كذلك عيد مبروك اللي مونيكيف que je dis jamais le nom, je veux citer, j'en profite, Shauqi et Habib. Merci beaucoup en régie. Stéphane, merci. Oui, tu nous as fait des petits gâteaux? Pas encore, qu'est-ce que tu veux? L'Algérie, tu veux l'Algérie ou la Tunisie? T'as les pays de gâteaux. Les deux. Les deux. De beau. Faut sortir courir après. Oui, on ira. شكرا لكم اعزائي المشاهدين، كالعاده نعطيكم موعد ولك. Et toujours, je veux remercier quand même mes chers invités كمال محمد. شكرا لكم تلبيتكم الدعوه، نورتوني شرفتوني. وكالعاده اعزائي المشاهدين على ديما تي في ديما سبور.